Слово предоставляется Левенту Робри, сам из Англии. Merhabalık konuşması İngilizce olacak. Его речь прозвучит на английском, я потом зачту вам на русском языке перевод. Konuşma metninin Rusçası vardır. Onu hemen direkt size tercümanımız aktaracak. Dear guests, dear organizers, dear Turkish sisters and brothers from all across the world. It is a great pleasure and honor for me to be here at your Kurultai, to represent my people, the Sekel people, which is quite an unknown people, unfortunately. I think this is a historical moment because I could say that after hundreds and hundreds of years, somebody again from my people is present at the Turkic forum. A few words about my people. Our traditions are saying that we are the descendants of a small part of the army of Attila the Hun, or Attila the Hun. We survived until the present. In the Middle Ages, our territory is mentioned in the Latin language, which was the official language of that time, as Regnum Siculorum, which means the kingdom of the seculars. Yes, we had a country of our own already in the Middle Ages, and our overlords were the Hungarian kings who recognized our autonomy, and we could follow our own customs and laws in our country. Unfortunately, at the end of the First World War, the situation changed drastically for us. Since 1918, we are under Romanian occupation. Until the very day of today, my country is under oppression and is part of another country without the will of our people. We have human rights issues, we have territorial problems, we have administrative problems, we do not have community rights and several other problems. So I would like to take the opportunity and to present the plight of my people to your forum. In the same time, a good piece of news is the following. A process of awakening started in Sekelistan. There is an organization which started to fight in a peaceful way to gain territorial autonomy. A part of this fight is a cultural process. We started to put inscriptions with this alphabet. He will translate. Inscriptions with this alphabet on the tables at the entrances of the cities. This is a very interesting thing because Sekelistan is the only place in the world where the Göktürk alphabet is alive. We are still using this alphabet. So let me, at the end of my speech, to take the opportunity and to give two proposals. One proposal is it would be very good for the participants at this forum to draw a call for all the organizations and officialities in the Turkish countries across the world to start using this alphabet. And the second, I would propose, if it's possible, it would be good for all of us to have a festive day in the calendar, like you have 1st of May, or you have 1st of June, or 8th of March, to be a day, a red day, or if you want a blue day actually, a blue day in the calendar, a festive day where everywhere in the world the Turkishness can be promoted and celebrated. I hope this will strengthen the cultural unity of all the Turkish peoples in the world. Thank you very much. So now is in Russian. Thank you. Дорогие гости, дорогие организаторы, дорогие тюркские сестры и братья,
Это большая честь и удовольствие присутствовать здесь с вами и представлять мой народ Секеев. Это исторический момент. Через сотни лет мой народ снова представлен на Тюркском форуме. Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы представить вашему вниманию положение Секеев, живущих сегодня под гнетом румын. Наши традиции говорят, что мы являемся потомками хана из Атиллы. Наша древняя племенная система, наша народная музыка и письменность тюркские. Да, мы имеем нашу собственную письменность, которая является вариантом Göktürk письменности. Мы единственные на планете, кто сегодня все еще использует эту древнюю тюркскую письменность. Наша страна, Секелистан, больше, чем Ливан, с населением примерно 700 тысяч человек, более чем в 2 раза больше населения Исландии. Наша страна упоминалась в средние века как Regnum Sikolorum, то есть королевство Секеев, имеющее собственную отдельную национальную ассамблею, обычаи и законы под властью венгерских королей, которые признали их автономию взамен на их военную службу. В 1918 году, в конце Первой мировой войны, Секеи попытались основать свое собственное государство, Республику Секелистан, но им препятствовали и политики, терпящие крах Венгрии, и вторгающиеся румыны, которым помогали французы. Сегодня Секелистан находится под румынской оккупацией против желания жителей. Это люди, с которыми плохо общаются, дискриминируют, они преследуемые и лишенные земель и национальных ресурсов. Основанию и деятельностью организации Секеев препятствует и невыносимое румынское правительство и лидеры венгров, живущих в Румынии, чья организация «Демократический альянс венгров в Румынии» является частью правящей коалиции. На сегодняшний день Секеям отказывают не только в свободном волеизъявлении, но и даже в официальном использовании своего собственного шрифта и собственного этнического названия. Хорошо известно, что западные политики, такие как лидеры Европейского Союза, очень любят критиковать другие страны, и они довольно громко говорят о высоких стандартах своей демократии. Тем не менее, в 2007 году они приняли Румынию в члены Европейского Союза, несмотря на нерешенный вопрос с Секеями, и несмотря на тот факт, что в Румынии нет настоящей демократии. Своим решением они демонстрировали, что фактически не поддерживают притеснение нации Секеев. Таким образом, можно сказать, что Секеи притесняются и Европейским Союзом. Тем не менее, в последние годы в Секелистане начался процесс пробуждения. Это мирная, легальная и культурная борьба в целях достижения территориальной автономии. Важным аспектом этого является то, что Секеи стали устанавливать таблички с названиями населенных пунктов, написанных Göktürk шрифтом. Это замечательная культурная борьба, которая заслуживает внимания других тюркских народов мира. Говоря это, я бы хотел воспользоваться моментом и представить 2 предложения вашему вниманию. Первое. Пусть представители Курултая призовут все организации и официальные инстанции тюркских народов начать использовать буквы Göktürk алфавита на официальных надписях. Второе. Пусть представители Курултая предложат основать постоянный праздничный день в календаре, когда будут праздновать День тюркоязычных народов. Третье. Чтобы достичь этих целей, пусть представители Курултая выберут комиссию. Я твердо верю, что эти решения, если они будут выполнены, усилят культурное единство тюркских народов. Большое спасибо за ваше внимание и позвольте мне пожелать вам удачи в вашей работе и деятельности. Levent Barbeli. Son cümleleri Türkçe'de tercüme etmek istiyorum. Özellikle rica etti. Dedi ki onların halkını uyandırmak adına kendi köy girişlerinde bunlar Türk alfabesiyle köylerin isimlerini yazmışlar. Ve 2 teklifte, bunu söyleyerek 2 teklifte bulunmak istiyorum. Birincisi diyor ki kurultay üyeleri bütün resmi kurumlara teklifte bulunsunlar. Ki bütün Türk milletleri resmi yazılarında Göktürk alfabesi kullansınlar. Bu birinci teklif. İkincisi takvimde bir gün belirleyelim diyor ve bugün Türk bayramı olsun ve kutlansın. Yukarıdaki teklifleri yerine getirmek adına kurultayda bir komisyon oluşturulmasını teklif ediyor bugün.
Diyor ki eminim ki bu kararlar eğer bunlar kabul edilirse kültürel birlikteliğimizi ilerletecektir. İleride yazılı olarak kendisinden istedik divana takdim etsin. Teklifleri anlatırsa ona yazılı olarak bize takdim Please etsin. write your proposal. Evet, yarınki oturumumuzda teklifler vardır, müracaatlar vardır. Onu da buradan söyleyelim. Rafat kardeşimize yazılı olarak takdim edebilir delegasyonlar. Şimdi ise konuşma sırası Kırım delegasyonu adına İskender kardeşimiz buyursun. Слово предоставляется крымской делегации. Selam aleyküm saygılı divan, Türk Halkları Kongresi'nin delegatları, Dünya Türk Gençler Birliği'nin azaları ve Гагауз halkı. Я буду переводить сам. Добрый день, уважаемый президиум, уважаемые делегаты Конгресса тюркских народов, члены Международного объединения тюркской молодежи, гагаузский народ. Biz Kırım-Tatar делегациясы Kırım-Tatar halkının adından sizlerге büyük selamlar getirdik. Мы, крымско-татарская делегация от имени крымско-татарского народа, приветствуем вас, приветствуем Конгресс и приветствуем нашу общую работу. Bugün Türk dünyada tarihi günü. Çünkü Türk dünyada yanı Dünya Teşkilatı teşkil etti. Bu teşkilatı Türk Halkları Kongresi. Сегодня в тюркском мире исторические дни, потому что исторические события, потому что на арену выступает новая международная организация, всемирная организация, это Конгресс тюркских народов. Türk Halkları Kongresi ve Dünya Türk Gençler Birliği'nin büyük maksadı var. Çünkü Türk halklarının çok problemi var. Türk halklarının arasında problemi var ve bu problemlerini çözmek gerek. Onun için bizim maksadı bu teşkilatın Türk Halkları Kongresi ve Dünya Türk Gençler Birliği'nin maksadılar bu birinciden Türk halklarının birleşmek. Я хочу сказать о том, что на самом деле у нас, у тюркских народов, большие проблемы. Мы сегодня слышали буквально перед моим выступлением, выступление одного из народов, который впервые участвует на подобном форуме. Насколько раньше я участвовал, я не видел. И на самом деле нам предстоит серьезная работа. И целью нашего конгресса, основной целью Международного объединения тюркской молодежи является то, что мы должны постараться объединить тюркский мир. Потому что только объединившись, мы сможем добиться многого. Кырым-татар халкта оле аталар сөзі бар. Ханда бірлік, анда түрлік. Onun için bu күндерді bizlerge Allah Teala yardım etsin, Tanrı yardım etsin, bu iş çok yardım getirsin ve çok fayda getirsin. Я призываю к тому, что за эти дни мы сможем совместно поработать плодотворно, да поможет нам Аллах, да поможет нам Танри, для того, чтобы мы на самом деле, уезжая отсюда, могли увести какой-либо результат нашей плодотворной совместной работы. И у крымских татар есть такая пословица, где единство, там и, дословно тяжело перевести на русский язык, но смысл такой, там, где единство, там есть и результат. И сондaki men söylemek isteyeyim, Kırım-Tatar bilgi adam İsmail Bey Gasparalı söylegen de tilde, fikirde işte birlik. Onun için eğer bizde hem tilde, hem fikirde, hem işte birlik olsa ve Türk dünyada yüksek seviyeye çıkacak ve ben bilesem bizde devamı olacak Türk halklarının.
Великий просветитель, крымский татарин по национальности Исмаил Бей Гаспринский говорил: единство в мыслях, в языке и в работе. И поэтому только тогда, когда у нас будет единство в мыслях, в языке и в работе, мы на самом деле достигнем многого. А многого достичь — это способствовать все-таки гарантированному нашему существованию на этой земле и в том, чтобы тюркские народы наконец стали серьезными игроками в мировой политике. Yaşasın Gagauz halkı, yaşasın Türk halkları. Sağ olun. Biz Kırım'dan geldik ve bakışlar getirdik. Bunda Arnet, Kırım Tatar Arneti. Çünkü Kırım Tatarlar sürgün ettiler 1944 senesinde. Hem Kırım Tatarların hem tül, hem ремесленничество, на самом деле. Зезеначылык yok ettiler. Onun için biz yavaş yavaş ana toprağımızda yaşayımız, yavaş yavaş hem tül, hem zinaçılık, hem bizim siyaseti yüksek seviyeye koyamız ve председателя МТМ господина Экрембея, чтобы вручить такой же орнамент, в другом изображении, потому что все-таки МТМ способствовал тому мероприятию, которое сегодня проходит. Мен Крым-татар делегация адындан bizim башханга Экрембей Абдулаевға оле Крым-татар делегация адынан vermek isteyim. Çünkü bu Крым-татар Arnet ve kısmet olsa Azerbaycan'da oleşi olacak. Teşekkürler. Yaşasın Türk halkları, yaşasın Gagauzlar. Sağ olun. İskender kardeşimize teşekkür ederiz. Şimdi ise sıra geldi Omesk Türkleri adına Dinara Lukmanova. Buyursunlar. Слово предоставляется Динаре Лукмановой. Ассаляму алейкум, уважаемые члены оргкомитета, уважаемые коллеги. Очень горда тем, что я представляю сибирских татар сегодня здесь на первом конгрессе тюркских народов. И замечательная идея о том, что проводится конгресс именно в Гагаузии. Интересная страна, интересные люди, доброжелательные. Делегаты, я очень горжусь тем, что я нахожусь Değerli delegeler, sizi selamlıyorum. Çok gururluyum ki ben bugün burada bulunuyorum ve çok mutluyum ki kurultay bugün Gagauz yerinde yapılıyor. Все, да? На русском продолжать? Я представляю сегодня и всегда, в общем-то, сибирских татар. Скажите, пожалуйста, вот знает кто такие сибирские татары? Знаете, да? Не казанские, сибирские татары. Правильно. Bugün Sibirya Tatarlarını temsil ediyorum Да, burada. более 100 тысяч человек нас, и мы проживаем на территории Новосибирской, Омской, Тюменской областей. 100.000'e yakın. Западно-сибирские татары, они делятся на табуло-иртышских, томских и барабинских. Я буду предельно лаконична сегодня, я думаю, что мы обсудим как-нибудь в кулуарах или на следующих заседаниях более детально. Так вот, я являюсь научным сотрудником Сибирского филиала Российского института культурологии и свое исследование посвятила изучению этнической истории барабинских татар, которых насчитывается 8 тысяч человек, и проживают они на территории Новосибирской области, Венгеровском, Чановском, Куйбышевском, северных районах и так далее. Я хочу сказать, что сибирские татары имеют свой путь этногенеза и свою специфику культуры. В общем-то, к сожалению, к великому сожалению, мы сегодня не могли продемонстрировать это. Ben kendim bilim adamıyım ve üniversitede çalışıyorum ve Sibirya, Batı Sibirya Tatarları hakkında araştırmalar yapıyorum.
8000 nüfuslu Tatarlar hakkında bilgi topluyor. Но я думаю, что в следующем году, когда состоится Курултай, мы покажем свое творчество и что мы умеем также петь и танцевать. Не Gelecek хуже других kurultayda da народов. mutlaka kendi Я ekibimizle gelip kendi kültürümüzü, danslarımızı ve şarkılarımızı da size göstereceğiz. Я хочу пожелать Гагаузии процветания и здоровья вам всем. Gagavuz halkına mutluluklar dilerim. Dinara xanıma təşəkkür edirik şundan konuşmasından dolayı. Növbəti konuşma üçün Kırgızistandan Edil bəy dəvət edir. Приглашаем кыргызскую делегацию. Эдилбея. Здравствуйте, я представляю Кыргызскую республику здесь, на этом первом конгрессе. Хотелось бы сказать в первую очередь, конечно, большое спасибо гагаузскому народу за такую теплую встречу. Почему-то всегда был уверен в этом, видя до этого несколько лет представителей Гагаузии на таких форумах, курултаях, конференциях. Gagavuz что halkına misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve her zaman mutluluk duyuyorum burada bulunduğumdan dolayı. Была интересная история. В 2008 году первый раз в Кыргызстан на международный конкурс эстрадной песни приехал представитель гагаузского народа. 2008 senesinde Kırgızistan'daki uluslararası şarkı yarışmasına Gagavuzya'dan bir kişi geldi. Katılımcı olmuştu. Katılımcı oldu. И хотя мы столько лет, более 70 лет проживали в одной большой стране под названием Советский Союз, оказывается, может, к моему сожалению, может, действительно это была очень большая такая пропаганда того времени. У нас в Кыргызстане народ фактически не знал о существовании такого народа, как гагаузский. Bizim Sovyetler Birliği ülkesi adı altında 70 sene beraber yaşamamıza rağmen Kırgızistan'da maalesef Gaguzlar hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. И там мы, конечно, в первый раз увидели, кыргызский народ увидел, и потом посредством международных телеканалов мы этот конкурс протранслировали на весь мир. Мы смогли предоставить возможность всем посмотреть на выступления, на ваши песни, на вашу культуру. 2008 senesindeki o şarkı yarışmasını biz uluslararası televizyon kanalları aracılığıyla bütün dünyaya yayınladık ve bütün dünya gördü, bizim kültürümüzü tanıdı ve şarkı yarışmacı katılımcılarını da tanıdı. И исходя из этого, сейчас, находясь здесь 2 дня на гагаузской земле, я подчеркну для себя еще другую сторону этого вопроса. Bugün burada bulunarak bir şey daha kendim için yeni buldum, keşfettim. Я узнал, что очень много мест в Гагаузии имеет не только тюркские слова, тюркские корни, именно топографические названия, но, что самое интересное, они имеют и кыргызские слова, которые не имеются в других тюркских. Öğrendim ki Gagavuz dilinde ve orfografisinde öyle kelimeler var ki diğer Türk halklarında yok ama Kırgızistan'da var. Находясь за несколько тысяч километров от Гагаузии, я был удивлен, что есть такие местности, топографические названия, включающие в себя слово «кыргыз». Öğrendim ki binlerce kilometre Gagavuzya'dan uzak bulunmama rağmen Kırgız sözcüğünü mevcut bulunduran köy isimleri var. Получил такую информацию, что город, где мы сейчас находимся, Комрат был то ли основан кыргызами, то ли как-то принимали участие в его основании кыргызы. Это тоже для меня было таким радостным шоком. Bir şekilde öğrendim ki Komrat, bulunduğumuz bugün Komrat bile bir fikir var. Kırgızlar tarafından kurulmuştur. Конечно, если исходить из логики, если название одного села идет Кыпчак, такой род у нас у кыргызов есть, наш кыргызский народ состоит из 40 родов. И Кыпчак является одним из родов. Одним из родов кыргызов является род Комрат. Идет не через «м», там идет буква «н».
не так, глухая не. Bir Kıpçak köyü var. Zaten Kırgız boylarından bir tanesidir Kıpçak. Bir de Konrad. Konrad değil, Konrad ismi adı altında bir Kırgız boyu var. И, как я говорил, исходя из логики, это, наверное, места поселения в древние века или в средние века, места поселения определенных родов. Ve muhtemeldir ki bu Kırgız boylarının yerleşim alanlarıdır diye bir fikir sunuyorum. И вот такие конференции, встречи, выезды в гости к друг другу, конечно, очень способствуют нашему объединению, нашему познанию друг друга, глубокому изучению даже своей национальной истории. Bu tür kurultaylar kültürel anlamda ve kardeşlik anlamda da geliştirmemizi, birleşmemizi sağlamaktadır. И как до этого уже подчеркивалось выступающими, действительно только объединение наших совместных усилий, понимание друг друга сможет нам помочь выстоять в этой большой глобализации, мировой глобализации, сохранить свою национальность, свой менталитет, свою культуру. Bu daha önce belirtildiği gibi de sadece ve sadece küreselleşmeye karşı birleşmemiz bizi kurtaracak ve Türk halklarını ve Türkçemizi kurtaracaktır. Вернувшись в Кыргызстан, я обязательно обращусь к нашему правительству, чтобы выделили несколько ученых из Академии наук. Это будут, может, историки, может, топографы, может, другие представители других наук, чтобы именно приехать сюда, еще глубже это изучить, еще глубже подчеркнуть нашу связь с гагаузским народом. Kırgızistan'a dönünce ben bilim akademisine başvuracağım. Birkaç bilim adamı görevlendirsinler ve buraya göndersinler ve burada araştırmalar yapsınlar, gerekli araştırmalar. И я надеюсь, это даст возможность нам, находясь, как я говорил, за несколько тысяч километров, как-то поддержать гагаузский народ. Ümit ediyorum ki bu tür gelişmeler Gagavuz halkını desteklemek adına çok iyi bir adımlar olacaktır. И, конечно, сказать, что гагаузский народ является одним из нас, одним из представителей этой большой этнической семьи. Tabii ki belirtmek istiyorum ki Gagavuz halkı bizim Türk halkların bir parçasıdır. Посредством того, что мы здесь записали, сняли, если, конечно, если получится получить видеоматериалы, это все протранслировать на наших телеканалах. Посредством этого, я надеюсь, что гагаузский народ узнает не только Kırgızistan, но и вся Средняя Азия. Televizyon kanalları aracılığıyla bugün çekilen videolar ve fotoğrafları yayınlamak istiyoruz ve değil sadece Kırgızistan'da ama bütün Orta Asya'da da Gagavuzlar hakkında bilgi sahibi olsunlar, oradaki halklar. И напоследок хотелось сказать, да, очень тяжело мы шли к этому, не к самому конгрессу, а именно, чтобы такое мероприятие проводилось на гагаузской земле. Son olarak da şunu demek istiyorum ki çok zor çektik bu kurultayı kurmak adına değil ama burada olsun diye, Gagavuz yerinde olsun diye kurultay. Но приехав сюда, мы все поняли, что это надо было сделать еще давно. Ama buraya gelince biz anladık ki bunu daha önceden, çok önceden yapmamız gerekiyordu. Хотелось поблагодарить еще раз. Спасибо большое. Çok teşekkür ediyorum. İdil Bey'e biz de teşekkür ederiz. Çuvaşistan delegasyonu adına Oleg Bey mikrofonu davet edin. Buyursunlar. Слово предоставляется представителю Чувашии Олег Цыпленко. Oleg Siplenko. Хак Ладаванзем, Туссем, Хизепле Президиум, родные, друзья, родня, родные, Президиум,
Чувашская делегация очень рада видеть вас всех на Гагаузской земле. Один великий человек в свое время сказал: у меня есть мечта. У нас тоже была мечта вместе с Олегом Горизаном, вместе со всей тюркской молодежью встретиться на Гагаузской земле и начать новое крепкое дело, создать взрослую уже организацию тюркских народов. И эта мечта сбылась. Değerli delegeler, sizi selamlıyorum. Bizim Oleg Garzan'la birlikte bir hayalimiz vardı. Hayalimiz de şuydu ki bu tür kurultayı Gagavuz yerinde gerçekleştirmek ve bugün hayalimiz gerçekleşmiştir. Так как на Конгрессе тюркских народов каждый народ выносит на всемирное обсуждение своей проблемы, рассказывает о своем народе, то я тоже позволю себе несколько слов рассказать о своем народе. Bu tür kurultaylarda bütün halklar kendi problemlerini dile getirdiği için ben de bugün Çuvaş halkının problemlerini dile getirmek istiyorum. Чувашский народ является потомками ворских болгар, которые историки еще называли серебряные болгары. Çuvaş halkı Volga Bulgarların torunlarıdır. Tarihçiler bu Volga Bulgarlarına Gümüş Bulgarlar da adını koymuşlardır. Вы сегодня все имели возможность посмотреть концерт нашего фольклорного коллектива «Шузем» и наверняка убедились и поняли, почему же нас называли серебряными болгарами. Siz bugün izleme grubunu gördünüz. Çuvaş halkının folklor gösterilerini ve tabii ki anladınız niye bize Gümüş Bulgarlar dediler. Корни наши, как и у всех, почти у всех тюркских народов, с Алтая. Bizim köklerimiz Altay'dandır. На чувашском языке это Илтунду, Золотая гора. Çuvaş dilinde Altın Dağı olarak geçiyormuş veya Iltındu. И когда нас хоронят, мы всегда нас хоронят лицом в сторону востока, в сторону Алтая. Bizim ölüleri defnederken ölünün yüzünü Altay dağlarına doğru çeviriyorlar. Это там наши корни, и мы об этом помним до сих пор. Bizim köklerimiz oradadır ve biz bunu her zaman hatırlarız ve biliriz. Также хоронили и казанских ханов лицом на восток, несмотря на то, что они были мусульманами. Aynı şekilde Kazan hanlarını da batıya, doğuya doğru yüzünü, ölülerini doğuya doğru gömüyorlarmış. Müslüman olmalarına rağmen. Ближайшей нашей родиной до Волжской Болгарии это была Великая Болгария. Мы жили на Кавказе. И есть такая, значит, очень убедительная или так хорошая история про хана Кубрата. Daha önceden bizim vatanımız Kuzey Kafkasya'dır. Поучительная история для нас. Хан Кубрат перед смертью собрал всех своих сыновей и дал им метлу и сказал: сломайте его. Bir han Кубрат. Kubrat ölmeden önce kendi oğullarını toplamıştır ve demiş ki vermiş ellerine bir süpürge ve şunu demiş. И как ни pытались сыновья сломать метлу, у них ничего не получилось. Demiş ki şu süpürgenin sapını kırın ama oğulları her ne kadar kırmaya çalıştılar da kıramamışlar. Тогда Кубрат сказал: или как там, разберите метлу. O zaman Han Kumral demiş ki süpürgeyi çözün yani tane dağıtınız, tane bırakınız. И когда уже разобрали метлу, то по одной прутике они всю метлу разломали. Süpürgeyi dağıttıktan sonra süpürgenin tellerini teker teker kırmışlar. И Кубрат сказал: видите, когда вы вместе, вы едины, вас никто не сломает. Ve Kumral demiş ki fark ettiniz, gördünüz mü? Eğer siz birlikteyseniz sizi kimse kıramaz. А если вы каждый будете поодиночке, то и слабый вас сломает. Ama eğer siz teker teker olursanız, birbirinizden ayrı olursanız sizi herkes kırar. Güçsüz bile kırar. Это очень поучительно для нас, потому что мы все должны быть как пучок, едины. Тогда нас никто не сломает. А поодиночке нас и малые сломают. Bizim için de bu çok önemlidir. Eğer biz birlikte olursak ve demet halinde olursak bizi kimse kıramaz. Хочу остановиться ненадолго на проблеме, которая нас волнует. Много проблем у чувашского народа.
Но одна очень остро стоит. Çuvaş halkının çok problemleri var ama bir tanesi çok önemlidir. Onu dile getirmek istiyorum. Это резкое сокращение, угрожающее сокращение численности чувашского народа. Bu problem şudur ki biz hızlı bir şekilde azalıyoruz, sayımız azalıyor, nüfus azalması. Осенью этого года Российской Федерации пройдет перепись населения. Güzün Rusya Federasyonu'nda halkları sayacaklar. На котором будет графа национальность. Hangisinde bir metin olacak, millet belirtilecektir. Я не знаю, будет какая картина, но последняя перепись показала очень печальную картину. Ne olacağını bilmiyorum ama son halkın yazışmasında çok kötü sonuçlar aldı. Вообще-то в России первую перепись провели в 1897 году, и тогда численность чувашей Российской империи составляла 844 тысячи человек. Rusya'da ilk halkların sayılması 1890. yılda gerçekleştirilmiştir ve o zaman Çuvaş halkının sayısı 844 bin kişi. В 1926 году нас уже было 1 миллион 117 тысяч человек. 1926 yılında ise biz 1 milyondan fazlaydık. Это после страшного голода по Волжье в 1920-24 годах, когда люди умирали деревнями, когда люди ели собак, кошек, люди ели своих детей. Bu 1 milyon sayısına ulaşılmış 1920 yıl senesindeki kıtlığa rağmen ne zaman insanlar kendi çocuklarını bile yiyorlarmış. Вот наши женщины выступили сегодня тухья, хушпо, все это должно было быть из серебра. Оно и было из серебра, но страшный голод 20-х годов, все это пришлось нам продать. Все это было выкуплено за бесценок, и они сейчас хранятся в музеях Лондона, Парижа, в Америке и в других частных коллекциях. Bizim bugünkü folklor gösterilerimizdeki bayanların sedefleri gümüş ve altından olması gerekiyordu ama 1920 yılındaki kıtlıktan dolayı onlar hepsi satıldı ve bugün Londra'daki müzelerde sergilenmektedir. В 1939 году перепись показала, что чувашей 1 миллион 369 тысяч человек. 1930 senesindeki nüfus sayımında görüldü ki Çuvaş halkının sayısı 1 milyon 369 bin. В 1970 году 1 миллион 459 тысяч человек. 1970. nüfus sayımında ise 1 milyon 459 bin kişi. В 1979 году уже 1 миллион 751 тысяча. 1 миллион 751 тысяч человек. Bir sonraki nüfus sayımında ise 1 milyon 759 bin kişi. В 1989 году нас было 1 миллион 842 тысячи человек. 1989 nüfus sayımında ise biz 1 milyon 842 bin kişiydik. Если бы эта тенденция продолжалась, то вполне обоснованно мы полагали, что в 2000 году у нас будет более 2 миллионов людей. Eğer bu gelişmeler devam etseydi biz 2000. yılı için biz 2 milyona yakın insanımız olmasını planlıyorduk. Но перепись 2002 года показала, что чувашей 1 миллион 637 тысяч человек. Ama 2002 nüfus sayımında ise biz gördük ki 1 milyon 637 bin kişi sadece. То есть из предполагаемого 2 миллиона человек почти на 400 тысяч людей не стало. Planlanan 2 milyon kişiye rağmen 400 bin kişi yok. Такого резкого сокращения не было ни после голодных 20-х годов, ни даже после страшной ужасной войны с фашистской Германией. Bu tür nüfus sayımında düşüş büyük kıtlıktan sonra bile görülmedi. Hatta 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bile görülmedi. Можно думать, что появился какой-то страшный, ужасный враг, страшнее голода, страшнее Гитлера, который буквально пожирает наш народ. Düşünebiliriz ki sanki aramızda bir düşman var, Hitler'den kötü bile. Hani bizim insanlarımızı tüketiyor.
Несмотря на все, наверное, все-таки старания правительства Российской Федерации, трудно думать и невозможно думать, и не хочется думать, что это целенаправленная политика российского правительства. Численность продолжает сокращаться. Rusya'nın yönetiminin çabalarına rağmen nüfus sayımı azalmaktadır ve bunu Rusya yönetimini suçlayamayız. Çünkü ciddi nüfus artımında dolayı ciddi çalışmalar var. Из 1 миллиона 637 тысяч человек только 1 миллион 300 тысяч Чувашии сказали, что они владеют чувашским языком. То есть практически у нас 1 миллион 300 тысяч. 2002 nüfus sayımında 1 milyon 637 bin kişi arasından sadece 1 milyon 300 bin kişi belirtmiş ki Çuvaş dilini biliyor. Bu demektir ki biz aslında sadece 1 milyon 300 bin kişiyiz. Иными словами, за последние 10-15 лет нас не стало 700 тысяч. Это почти миллион. Diğer sözlerle son 20 sene içerisinde nüfusumuz 700 bin kişiye azaldı. И в этих условиях нам, конечно, непонятно то спокойствие, которое мы наблюдаем как во властных структурах Чувашской Республики и во властных структурах Российской Федерации. Ve buna rağmen biz anlamıyoruz Çuvaşya Cumhuriyeti'nin yönetiminin sakinliğini. Видимо, эта проблема уже является проблемой не только Российской Федерации и не только тюркского народа. Мы надеемся на вашу помощь и понимание этого, но и это является проблемой всей мировой цивилизации. Bu problem sadece Rusya Federasyonu veya Türk dünyasını ilgilendirmiyor ama bütün dünyayı ilgilendiriyor. И мы рассчитываем на то, что Конгресс тюркских народов обратится с просьбой ООН, чтобы мировая цивилизация оказала необходимую помощь Российской Федерации для того, чтобы она смогла сохранить и уберечь чувашский народ, как и все другие тюркские народы. Türk Kongresi'nin Birleşmiş Milletler'e bir teklifte bulunmasını teklif ediyorum ki Rusya Federasyonu'na yardımcı bulunsunlar. Çuvaş ve Türk halklarını muhafaza, örf ve adetlerini muhafaza etmekte. Но я хочу дать подарки. Во-первых, я забыл выразить благодарность правительству Молдовы, правительству Гагаузии, мэрам городов, Камрад, Кыпчак, Олегу, моему другу, Олегу Горизану, всем членам оргкомитета за прекрасную подготовку и встречу. Мы сами тоже принимали гостей и знаем, что это нелегкое дело. Moldova Cumhuriyeti yönetimine, Gagauzyia yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca kurultay üyelerine de teşekkür etmek istiyorum. Oleg Garizan'la özellikle. Biz de misafirleri ağırladık ve bu işin ne kadar zor olduğunu biliyoruz ve siz çok başarılısınız. В этих книгах это иллюстрированная история чувашского народа, Чувашии 3 тома. Там есть факты совпадения многих слов чувашского и гагаузского языков. Bu kitaplarda Çuvaş halkı hakkında bilgi veriliyor ve belli sözlerin aynı olduğunu görülüyor. Тут были представители и университета, и научных кругов. Я думаю, что наши хозяева, Олег, найдут, кому их подарить, кому дать, чтобы они приносили пользу для всего нашего общего тюркского дела. Umarım ki üniversite bilim adamları da bu kitaplara el verip gerekli işlemleri yapacaklar. Книга Чувашии тоже несколько, чтобы везде они были. И генеалогия чувашского народа тоже где-то 4 или 5. Çuvaş halkının genealoji kitabı da var. Спасибо большое, Олег. С 2002 года мы представляем Гагаузию Международной организации тюркской молодежи, а для гагаузов хочу сказать, да и для всех остальных. Мы вечером как-то спели нашу песню «Оглан», и наши чувашские друзья взяли, им так понравилась наша мелодия, что они переделали ее на чувашскую, и теперь это народная чувашская песня с нашей оглановской музыкой. Так что не путайте. Многие гадают, то ли это чувашская народная песня гагаузским исполнением, или гагаузская народная песня чувашским исполнением. Biz Gagavuzlar 2002 senesinden beri Türk Dünya kurultaylarına katılıyoruz
ve bir akşam Oğlan Oğlan türküsünü söyledik. Çuvaş arkadaşlarımız aldı onu Çuvaşça söylediler ve şimdi Çuvaş halk türküsü gibi gözüküyor. Ну а нашему уважаемому Башкану Экрему Абдулаеву, по его просьбе я постарался в меру своих сил тут представить видео и фотоматериалы наших Курултаев. Тут есть Курултай 1997 года на Кипре, 98 год Туркестан, тут есть свадьба Якубей, тоже есть тут 2000 год Баку и прошлый Курултай. Пожалуйста, это как в архив нашей организации. Bu sitelerde daha önceki kurultay video materyalleri bulunmaktadır. Сылу булдур, сирен, тада пирен и реклёх. Да здравствует ваша и наша свобода. Yaşasın sizin, bizim özgürlüğümüz. Evet, Oleg Bey'e teşekkür ederiz. Çuvaşistan Delegasyonu Başkanı adına. Buyurun, isterseniz konuşmanızda buyurun. Mikrofon açık istersen. Наше другое выступление очень актуально. Понимаете, вот целенаправленная политика ведется российским правительством по уничтожению национальных языков. Сокращаются передачи по радио, урезаются все программы, и это в школах выделяется по одному часу. Это очень актуально. Bunları daha kongrenin diğer oturumlarında konuşursak daha iyi olur. Bu gibi konuşmalara girmeyen ve açılış konuşmamıza И teşekkür заседаниях, ederiz. пожалуйста, мы будем об этом говорить. Bulgaristan Delegasyonu adına Konrad Belediye Başkanımıza bir takdirnamamız vardır. Takdiri sunmak üzere Türkiye'den Profesör Doktor Ahmet Solak hocamız Мэр города belediye Камрад başkanımıza takdim edecektir. хотим вручить Buyursunlar. благодарность, благодарную грамоту. Şöyle bir fotoğraf da çekelim. Siz tanıdınız. Benim çocukluğumda, gençliğimde vardı benim spor klubum. Yani da bizim güreşçiler çıkan bir yıl kadınlara yaptılar. İleri doğru oldular Avrupa şampiyonları. Bizim bu klubun ismi neydi? Bozkurt. Siz bana Bozkurt'u da verdiniz. Tanımışsınız. Çok sağ olun. Evet, belediye başkanımıza biz de bütün delegasyonlar adına ve Dünya Türk Gençler Birliği ile Umut Derneği adına çok teşekkür ederiz. Bizi sabahtan beri misafir ettiler. Burada zaten misafirperverliği gece son saatine kadar da sürecek. Çok sağ olun. Böylece ikinci oturumumuzun da burada noktalıyoruz. Bundan sonraki program Мы благодарим муниципалитет города Камрата в лице Николая Дудогла за гостеприимство. bundan sonraki program üniversite gezisi ve Gagavuz Halk Müzesi'nin gezisi olacaktır. Daha sonra saat 8'de akşam yemeği ve gezi eğlencesi saat 23'e kadar devam edip oradan da Kıpçak'a dönüş olacak. Объявляю второе заседание закрытым. Сейчас планируется экскурсия по университету города Камрат, также экскурсия в Гагаузский народный музей. В 8 часов будет ужин и в 23:00 мы будем в Копчаке. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Спасибо. Обучаются студенты из Азербайджана, также обучаются у нас студенты из Турции. У нас есть даже для них отдел по работе с иностранными студентами. Наш университет сотрудничает со многими вузами Турции, России и Украины, Белоруссии. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на вот эти вот стенды. Стенды, которые подчеркивают, показывают историю нашего университета, подсказывают вам, какие организованы у нас международные связи, показывают вам состав ректората и проректоров, а также рассказывают о жизни факультета.
В нашем университете 4 факультета. Наибольший факультет, самый большой факультет с наибольшей численностью студентов – это факультет национальной культуры, который выпускает филологов, который выпускает у нас культурологов, который выпускает специалистов, значит, в области педагогики. Также есть у нас экономический факультет, юридический факультет и аграрно-технологический факультет. На стенде показаны наши выпускники. Мы гордимся нашими выпускниками. Они работают в различных объектах народного хозяйства и в органах управления. На стенде наши лучшие студенты-выпускники. Наши лучшие студенты-выпускники также работают в странах СНГ. И в России работают, и в Украине работают, и показывают свои блестящие профессиональные навыки. Значит, у нас 3 корпуса в университете. У нас есть различные центры по изучению языков. 6 центров. Мы имеем такие центры, как турецкий центр, мы имеем азербайджанский центр, мы имеем немецкий центр, мы имеем, значит, американский центр, мы имеем британский центр, центр по изучению языков. Тесно сотрудничаем с посольствами этих стран. Добро пожаловать, пройдемте. Спасибо. Спросить, да, пожалуйста. Да, можно вопрос? Трудоустройства по профессии ваших выпускников? Значит, процент трудоустройства по профессии у нас в основном стабильный 55-60%. Да. В основном у нас обучаются студенты нашего региона, и в основном остаются очень это положительно также работать в регионах наших, значит, в нашем регионе. Да. А можно вопрос? Так Да, у вас пожалуйста. получается больше гуманитарного направления, да, университет? И отслеживается ли социальный заказ, условно, да, вот то население, вот Бегаузское, которое здесь живет, а в тот или иной момент, там, допустим, есть необходимость в большем количестве юристов, экономистов и так далее. Вот все-таки хотелось бы знать, ведется ли специальный подход, программа социальный заказ, чтобы готовить тех кадров, которые непосредственно нужны будут гагаузскому народу. Вопрос задан очень правильный, вопрос очень актуальный. Конечно, у нас есть заказ. Например, у нас есть в этом году даже заказ на большее количество юристов обучать. Дальше, экономистов. Это не только престижные специальности. Я вполне, как говорится, за свои слова в ответе. Это не только престижные специальности, но наибольший заказ есть на данные специальности. После этого ребята трудоустраиваются. Но я вам хочу сказать, вы правильно заметили, я подчеркнула, у нас, значит, есть также заказы и очень ждут в школах наших педагогов. Мы готовим педагогов в области, значит, гагаузского языка, готовим педагогов в области нашего государственного языка, готовим историков, готовим математиков, информатиков и тесно сотрудничаем в данном направлении с управлением образования и направляем именно по этим специальностям, направляем ребят в наши школы, лицеи с той целью, чтобы не только трудоустроить, мы знаем, что это достойные специалисты, которые именно обучают учащихся нашего региона, и мы ими гордимся. Какое количество бюджетных мест от общего количества? Значит, я могу сказать на этот год, значит, каждый год доводится квота. Ну, в этом году у нас было, значит, на поступление около... Да. Значит, 280 бюджетных мест из 550 в этом году. Да, половина была почти. Ну, у нас есть квота и по контракту. А технические дисциплины у вас здесь есть? Конечно. Я вот хотела бы представить, просто здесь уже начался разговор. Со мной, да, коллеги здесь, вот доктор-доцент аграрно-технологического факультета, биолог Александр Павлович, просто думаю, там у нас будет беседа. Да. Значит, у него все технические специальности даже новые, которые мы открыли буквально в прошлом году, в этом году есть набор, пользуется спросом, такие как инженерия и менеджмент в сельском хозяйстве, инженерия и менеджмент пищевой отрасли, технологии переработки вина. Вот, в общем, такой факультет. Защитники растений, ветеринарные врачи. То есть то, что требуется для аграрного сектора. А вот лаборатория, техническая база. Потому что есть у нас лаборатории учебные, научных лабораторий, к сожалению, нет, поэтому нужно деньги, чтобы закупить оборудование. Поэтому у нас пока только учебные. Научные исследования проводятся совместно с специализированными лабораториями
как Кишинева, так и наш, например, санэпидстанция, Жильская лаборатория нам всегда помогает это сделать точно исследование. Хорошо? Да, пожалуйста. Это наши доктора. Наш вуз им присвоил звание Honoris Causa. Пожалуйста, это наши почетные. Вот написаны. Значит, Константин Москвич, маэстро искусств Республики Молдова. Есть, пожалуйста, значит, профессор, доктор. Это доктора наук, Турции. имеется в виду? Да, доктора наук, которые получили звание Honoris Causa. Какой-то решили организовать, просто показываем. Присаживайтесь, пожалуйста, присаживайтесь, располагайтесь. Хорошо, я перейду только этому гостю. Удобнее будет рядышком. Ну что ж, мы находимся сейчас в конференц-зале университета. В данном зале мы проводим заседание Сената, высшего органа управления нашего вуза. Üniversitemizin konferans salonunda bulunmaktayız. Biz burada üniversitemizin yönetim kurulu toplantılarında dönemi. С вашего позволения, разрешите вам представить первого проректора по учебной работе, доктор, доцент в области тюркологии Банкова Ивана Дмитриевна. Tüpoloji bölümü başkanı, doktorluk kendisi. Разрешите вам представить, значит, инспектора по отделу работы с иностранными студентами, в частности, по работе отдела турецкого центра Сурнину Софью Георгиевну. Yabancı öğrenci bilim başkanı Софья. Значит, я хочу сказать, что в основном работа осуществляется в направлении, значит, naучных различных исследований, в разработке проектов. Genellikle üniversitemiz bilim alanında araştırmalar yapmaktadır, çeşitli projeler hazırlamaktadır. Я хочу сказать, что студенты у нас обучаются, вы сейчас сами увидите, и живут в довольно хороших и прекрасных условиях. Bizim öğrencilerimiz çok iyi şartlar altında eğitim almaktadır. Aynı zamanda da şimdi göreceksiniz çok iyi şartlarda konaklamaktadır. Обучаются у нас турецкие студенты. Türkiye'den de öğrencilerimiz vardır. Вот. Софья Георгиевна вам сможет рассказать, сколько за эти годы, за последние 5 lет выпустилась и обучалась студентам на турецком языке. Пожалуйста, Софья Георгиевна. Teşekkür ederim. Biz de Türkiye'den zaten biz onları bekleriz. Maalesef 3 sene, bu yıl 3 sene hani gelmiyoruz. Ülkeden biraz bizim barışmamız oldu bakanlıkla. Уже 3 года как Ama değil письмо yolladılar. Уже 3 года как из Турции. Обычно в Камбарском университете обучаются студенты из Турции по обмену студентов. Но уже 3 года как студенты из Турции не приезжают, так как нет договоренности между Министерством образования Республики Турции и Республики Молдова. Ama da gene kendimiz gezeriz, kendi dostlarımızdan gene çekeriz buraya Türk öğrencileri. Bizde 5 senenin içinde oldu 270 öğrencimiz mezun oldu. Несмотря на все это, мы сами своими путями стараемся привлечь студентов из Турции, в частности. И за последние 5 лет у нас около 270 студентов обучается из Турции. Выпускники уже. Выпустились.
Bu sene yani bizde çok güzel bir balo yaptık. Bunlara 65 milyonumuz oldu öğrenci Türkiye'den. Zaten çoğu şu an sonra bana kalsa beklenirler yökü de hani denklikleri çıksın bulmuşlar iş. Bilirsen Türkiye'de biraz kriz sahne olarak çoğu çalışıyor. В этом году мы устроили выпускной бал 65 студентам из Республики Турция. И они даже думают, возвращаться не думают в Турцию, как бы нужно соответствие диплома. Но они здесь нашли свою работу, так как кризис, и в Турцию возвращаться не думают. Студентов со всех стран СНГ, ну и в особенности studentов именно turkоязычных. Üniversitemiz çeşitli Türk ülkelerinden de öğrenciler beklemektedir. Onlara inanılmaz burada Rus dilinde, İngiliz dilinde şartlar çok güzel var. Yani biraz zorluk çektik, zira finans yoktu, yerimiz yoktu nerede ama bu seneden yukarı doğru yani inanılmaz şartlar güzel Türkiye'den. Дело в том, что у нас раньше не было, проблем было с помещением, у нас два корпуса, студентов много было. Но спасибо, у нас новый корпус открылся, у нас есть большие здания, помещения, условия хорошие. В основном с Турции приезжают нам обучаться на русском языке, это для Турции престиж. Русский, английский, англо-русский, они с двумя специальностями выходят, и в Турции довольно очень хорошо находят работу. Уважаемые друзья, мы находимся в историческом здании, в историческом зале. В 1989 году народное движение Гагаuz халkı боролось за автономию. И вот в этом... Binada bulunuyoruz şu anda. 1989'da halk hareketi burada toplantı yapmıştık. Еще в Советском Союзе в 1989 году существовал райком партии, это здание райкома партии. И, значит, вот в этом помещении заседало бюро райкома партии, вот здесь они располагались. Городской совет, состав городского совета там, а Гагаuz халkı совет вот там располагался. И полдня шла борьба, чтобы нам дали разрешение провести свой первый съезд народного движения Гагаuz халkı, который боролся за автономию. Просто несколько слов для истории. Это здание райкома бывшее, вот поэтому для истории это очень важно. Это было в 89-м. Применение здания нашло наверняка в самом лучшем направлении. Дух еще тут. Все, спасибо. Есть вопросы, пожалуйста. Конечно, Есть сборники научных трудов университета. У нас, знаете, так принято. Каждый год, я уже говорила, 11 февраля у нас день открытия нашего университета. И к 11 февраля у нас всегда проходит конференция. Научно-практическая конференция, значит, наука, культура, образование. Мы приглашаем также наших коллег, преподавателей из других вузов. Приезжают к нам. И даже преподаватели других вузов, других стран, в частности из Турции, в частности из Азербайджана, с Украины, из Румынии, из Болгарии, публикуются в наших сборниках ко дню, значит, образования нашего университета. Это у нас каждый год проходит вместе. У нас есть типография своя. скажите, пожалуйста, вот бюджетные студенты какую стипендию получают, если перевести на российские деньги? Да? 50-60 долларов получается. Это в месяц, да? Да, месяц. Повышенная 70 долларов. На эти деньги здесь можно прожить? да? Можно. Именно в нашем регионе студенты. У вас дешевая жизнь будет. По сравнению с Россией у нас намного все дешевле. Если платные, Кроме газа, какая оплата вот если платные? Ну, какая оплата? Я скажу, на уровне, значит, в этом году установилась оплата. На экономические специальности 7800. 500 долларов. Это 500 долларов, да. 500 долларов. Есть специальности, где 4000 в зависимости. Это немного. От 300 долларов до 500-550.
студент летом эти деньги может заработать себе на чтобы она была примерно каждый мог себе, если попал в бюджетную группу, заработать и заработать. Факультет тюркских народов или факультет тюркологии или истории Гагауза? Ну, наверное, специальность. Я задал вопрос, наверное, это... Значит, я поняла. Как такового отдельного факультета у нас нет, но у нас есть специальности. Специальности, которые изучают историю, значит, Востока. Есть история гагаузского народа, вот. Есть обучение гагаузского языка, есть такая дисциплина, она у нас унифицированная для всех специальностей вуза, называется гагаузский язык и культура. Вот такие вот. Есть у нас мастерат на второй цикл, тоже есть. По направлению программа специальная, значит, история гагаузского народа. Значит, как мы говорим, весь преподавательский состав и студенты в нашем прекрасном корпусе. Данный корпус был сдан в эксплуатацию для обучения наших студентов 18 ноября 2008 году. Значит, здесь, в этом корпусе, 4 этажа. На первом этом этаже, значит, обучаются студенты экономического факультета. Второй и третий этаж занимают студенты факультета национальной культуры. 4-й этаж занимают студенты юридического факультета. В этом корпусе есть большая прекрасная библиотека. В этом корпусе есть информационный центр. Есть у нас всего 4 информационных центра, где ребята проводят занятия по прикладной экономике. У нас даже есть специальности математика, информатика, физика, которые также очень пользуются большим спросом в нашем регионе, где написано о жизни факультета, какие кафедры на факультетах. И даже есть, вот вы задавали вопросы, какие научные труды ученых опубликуются по каждой специальности на этих факультетах. В Турецкий центр для молодежи. Пожалуйста. Заинтересовала это? Пожалуйста. Уважаемые гости, мы находимся в прекрасном светлом холле. Все холлы такие прекрасные, светлые в этом корпусе. И вот сейчас наш мэр вам расскажет и покажет панораму нашего города. Посмотрите, на фоне какой панорамы выстроен наш новый прекрасный корпус. Пожалуйста. Университет находится на возвышенности, поэтому мы сегодня можем отсюда просмотреть практически центральную часть города. Мы видим нашу достопримечательность, наш собор, который был построен еще в 19 веке. Отсюда мы видим Примарию. Вот все здания напротив, это является Примария. Муниципальный Беледия. Здесь рядышком гостиница и многие наши здания, которые здесь находятся. Ну, естественно, что гордость Камрата, аллея, которая напротив университета. Пройдемте сюда, пожалуйста. Buramızda var çok, hani iki korpusumuz var. O üzere burada burası daha çoğu, ikinci korpusta, üzere orada yurdumuz yakın. Çocuklar hani gece akşamleyin daha yakın oradan alırlar. Kitap okumalarımızda. Здесь находится центр турецкой молодежи, они здесь проводят свое свободное время. Здесь есть телевизор, они смотрят, скорее всего, здесь футбол, потому что в Турции очень любят футбол. İnternet dostupluğu, Да, интернет доступен. literatüra. Праздничные doğum günlerini burada Türkiye'de kusura bakmayın pek doğum günlerini kutlamıyorlar ama biz onlara burada o kadar bir güzel iş yaptık hani hepsinin doğum günlerini küçük bir şey de olsa küçük bir hediye de olsa biz onları alıştırdık burada hani aile gibi anne gibi baba gibi onları burada. Здесь уже турецкие студенты привыкли праздновать свои дни рождения. Они, ну как, в Турции не принято так каждый год справлять свои день рождения. Мы их приучили тут студентов так, что мы каждый по мелочи, у каждого студента мы знаем день рождения, мы собираемся тут, поздравляем, поем, танцуем, ихние, наши, все, народ наш. Обычаи и традиции гагаузского народа передаем туркам. От них берем их обычаи и традиции. Когда их есть праздники, с удовольствием тоже
справляемся и не присоединяемся. Gençlik ve spor bayramımız var. 19 Mayıs o bizde inanılmaz güzel geçiyor. 19 мая День молодежи и спорта Турции. Это у нас очень красиво. Мы уже это ввели в традицию. Турецкую кухню 40 блюд больше. Сами студенты готовят, сами. Очень красиво. День образования Турции, посольство приглашает. День образования. Вот к дню День образования Турции 30 октября уважаемый посол Турции открыл нам центр. Новый, 1 год как существует и еще много чего обещает. Посмотрим. Bu center, bu merkez Türkler mi size tarafından destekliyor? Büyükelçilik, Посольство Турции. Programı Biz ne istedik? Spisok yazdık. Sayın Büyükelçiliğimiz hepsine kabul oldu, yaptı. Biz zaten ben kendim ayırdım, seçtim. Renk, Büyükelçilik masa, olsa dolap. çıkar mı? Yok. Orasını bilmiyorum ama büyükelçilikler paylaştılar mı bilmiyorum ama orasını sayın büyükelçilikler. Türkiye, hep Türkiye. Hepsi Türkiye, hep Türkiye. Anladım. Çok rahat hani çocuklar. И тесные связи. Вот. Я хотела это сказать. Пожалуйста, вы не стесняйтесь. Возьмите, пожалуйста, может, водичку хотите пить? Сок. Еще один штрих такой. Это был кабинет первого секретаря райкома партии. Вот здесь вместо ректора, уважаемого ректора, сидел первый секретарь. Значит, начали университет за народные деньги. Мы когда боролись за автономию, значит, собрали деньги от народа. И утвердили автономию только парламент Республики Молдова в 1994 году. А если вы слышали, университет открылся в 1991 году. То есть университет начал функционировать как народный университет. То есть мы сами, вот, движение общественное, и нашли преподавателей, и вот потихоньку начал функционировать университет. Это маленький штрих. Знаешь, я могла бы, если позволить, добавлю. Значит, в 1988 году я работала в редакции «Она Сюзю», это мы основали эту газету, и помню, что в конце 88-го, начале 89-го я собирала информацию, сколько внесли люди свои личные деньги для открытия Камрадского университета. И вот они из своего личного кармана 98 тысяч рублей по тем деньгам. 98 тысяч рублей они внесли, а потом знаю, что советскими, да, это большие деньги были. А потом я знаю, что Россия там внесла, Турция внесла, я уже дальше не знаю историю, как развивалось. Но вот первоначальный взнос 98 тысяч рублей. Начиналось, конечно, очень тяжело, но хочется сказать и отметить сегодня все руководства, которые были в университете. Зинаида Николаевна сказала, что благодаря дружбе со всеми посольствами, большой плодотворной работе руководства, участия на всяких грантах, удалось действительно сегодня то, что мы все видим здесь, это не просто появилось в университете, это благодаря именно людям, которые работают в университете, не жалея себя, и вот это все у нас сегодня есть. И мы гордимся, что у нас сегодня есть университет, мы гордимся, что у нас есть такое руководство в университете, такие преподаватели, езди нашим ребятам учиться, получают достойное воспитание, и мы сегодня маленькая Гагаузия, в основном, потому что то, что Гагаузия сегодня обучение на русском языке, у нас есть большие проблемы с другими вузами республики. Потому что, например, в Кишиневе обучение 90% уже на молдавском языке, а наши ребята, заканчивая русские школы, не могут обучаться. Поэтому большая часть выпускников Гагаузии учится в нашем университете, получают образование, в дальнейшем сами преподают в школу. Поэтому Зинаида Николаевна сказала, что есть, в принципе, заказы по разным направлениям, разных факультетов, по многим специальностям. Поэтому в такой взаимной работе у нас, в принципе, получается хорошая работа. Сказали, как на сцене удобно петь, танцевать, пожалуйста. Это, пожалуйста, есть такие желания. Да. Я без костюма, но все равно. Сделаем фотографию. Пожалуйста. Да, как раз хотела сказать, это эмблема нашего
нашего университета. Вот вы видите, в центре написано, что в 91-м году открыт университет. И хочу сказать, что у нас даже есть гимн нашего университета. Начиная торжественные линейки к 1 сентябрю, и когда есть вручение дипломов, обязательно звучит и гимн нашего университета. Мы его любим, мы его знаем, и всегда на торжественных... Сейчас почитаю одно стихотворение. Петр Бузангай. Были и есть и будем. Чавашла. Эбер Булна, Пур Пулатпур. Этот лозунг является лозунгом ОТМ. Были мы и есть и будем. Отпусти-ка что. Эмерзем ирцем расще. Ничего. Эмерзем ирцем расще. Байлапса асхал муне. Кенеге жезем жирасще. Чаваш сен шурне ерне. Кингерет бір малалла. Кайрине де хал гуратпыр. Манын ширеп шуғышпа. Эбир булна пур пулатпыр. Тәрғырман бұлзат эдемле. Тәрле евіш бұрында. Кашлазагына үсмелек вырын шиде вырманда. Касна, вадырны бере, каплазагына хартман бүл. Горлық шытны бір-бірет. Эбир булна пур пулатпыр. Siz de dinleyiniz. Sevgi için. Kısmet mi bu? Olsa bir zevk mi? Seni görmeye sevdar benim. Affet hani nice uşaktım. Kaçarım her kere senden. Yanarım doz dolar yalınım. Hiç yok kuvvet, bir soy suyunma. Su hep içerim, tutuşarım. Sana diyerim kül olayım. Olsa o külü toplayasın. Rüzgar onu dağıdamasın. Bir kökerse bile yersin, kısmet fidan koy büyüsün. Damlevayı fidandan sen, dağdasın her bir yolcuya. Onlar da ko anlasınlar, nasıl kısmetmiş senden Şenol. Зинаида Николаевна, мы от всей нашей делегации благодарим вас. Большое спасибо, Соня. Значит, мы сегодня побывали в нашем государственном университете. Мы думаем, что вам тоже очень понравилось, потому что мы очень любим наш университет. И говорим сегодня ректору, не забывайте же, в городе есть Приморье, обращайтесь по любым проблемам. Спасибо. Вы тоже спасибо. Договорились. Сфотографируешь, Алиша, давайте с нами. Давайте фотографируем. Давайте сделаем один снимок. Şimdiki çocuklara dinazım karı ne güzel olan yalamış olan. Давай еще один куплет. Еще один куплет. Ваши дружбы, ее поют в Греции. Тоже знаете, да? Первый раз слышал. Мы ее за 15-20 минут в нашем школе попробовали сыграть, получилось. Почти спели. Вот, удивительно. Мы слушали, гагаузы с Греции пели ее прекрасно. Турки ее поют. Чувашская народная песня. Чувашская народная песня. Tabii ben de öyle söylüyorum. Sizde de var. Yanlışlık. Öyle Çuvaş'ta da var. Kerkiş'te de var. Hepsi var öyle.
Присаживайтесь. Ну, а сейчас мы исполним для... А? Знакомые, мы сейчас для вас сыграем большинство, все знакомые песни, вы услышите. А потом разные сыграем. Потом разные. Молдавские, болгарские. Нанизывает, и вот это нанизывает, а потом станком тараком. Вообще разом кискере. Чам не помню.